हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाति रश्मि क्रिएशन। आमे पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर दीपशिखा एकांकिकाटीर अभ्यास करिबा। अभ्यास 1 नंबर, आस कथाबार्ता हेबा। क, रतनार बापांक ना कौन? रतनार बापांक ना दाम गछेइत। ख, रतना काहा दोकान रे रही काम करुथिला? रतना जग्गू साहू दोकान रे रही काम करुथिला। ग, रतना कांदिबार कारण कौन? चाहा दोकानी जग्गू साहू रतना को चापुड़ा मारिबारु से माड़ खाई बिकଳରେ कांदिला। घ, रघु मास्ट्रे काहा पाई क्षीर नेबाकू बराद करथिले? रघु मास्ट्रे हॉस्टेल बेमार पड़िथिबा मधुबन गाँर पिला विपिन पाई क्षीर नेबाकू बराद करिथिले। ए प्रसंगरे नीलरतन काहाकू कहा जाइछि? ए प्रसंगरे नीलरतन बोली रत्नाकर को कहा जाइछि। 2 नंबर, एकांकिकाटीर द्वितीय दृश्य रे थिबा जुग्म शब्द गुडी को बाछि लेखिबा। एकांकिकाटीर द्वितीय दृश्य रे थिबा जुग्म शब्द गुडिक हेला मूल पानी, घर बाड़ी, गाई गोरु, पनीपरिबा, पुओ झियो इत्यादि। 3 नंबर, बक बक शब्द भली आउ गुड़िए शब्द मने पकाई लेखिबा। बक बक शब्द भली आउ केते गुड़िए शब्द हेला भक भक, जक जक, ठक ठक, धक धक, टक टक। 4 नंबर, मु तुम सहित मामू घर को जीवी। एठारे मु पदटी प्रथम पुरुष, तुम पदटी द्वितीय पुरुष और मामू पदटी तृतीय पुरुष अटे। जेकोसी नाम को बुझाउथुबा पद मध्य तृतीय पुरुष। सेहीपरि तल वाक्य गुड़िकरे प्रथम पुरुष रे थिबा पद चारिपटे वृत्त, द्वितीय पुरुष रे थिबा पद चारिपटे चतुर्भुज और तृतीय पुरुष रे थिबा पद चारिपटे त्रिभुज चिन्ह देबा। क, मु मो जन्मभूमि को भल पाए। मु हेला प्रथम पुरुष, जन्मभूमि हेला तृतीय पुरुष। ख, पंकज बाबू जने नम्र व्यक्ति। पंकज बाबू हेले तृतीय पुरुष। ग, आपणଙ୍କୁ मु किछि कहिबी। आपणଙ୍କୁ हेला द्वितीय पुरुष, मु हेला प्रथम पुरुष। घ, तुमे काहाकू खोजुछ। तुमे हेला द्वितीय पुरुष, काहाकू हेला तृतीय पुरुष। से कदापि मिछ कहे नाही। से हेला तृतीय पुरुष। 5 नंबर, धुआ धोई सारिकी जाई चुली रे चाहा बसेइबी। एठारे बसिबा क्रियापदरू बसेइबा होइछि। सेपरि तल क्रियापद गुड़िक कौन हेब लेखिबा। देखिबारु देखेइबा, खाइबारु खोइबा, उठिबारु उठेइबा, शुणिबारु शुणेइबा, पढ़िबारु पढ़ेइबा, खेलिबारु खेलेइबा, पीबारु पियाइबा बा पेइबा, नाचिबारु नचेइबा। 6 नंबर, आपण दयाकरी एठाकू आसंतु। मु कोणार्क मंदिर देखिछि। एठारे आपण आसंतु मु देखिछि लेखा जाइछि। सेपरि तल वाक्य गुड़िकरे गार पड़िथिबा शब्द को बदलाई ठीक करी लेखिबा। क, तुमे ए प्रश्नटी पचारिले। तुमे ए प्रश्नटी पचारिल। ख, पिला माने पड़ियारे खेलुछि। पिला माने पड़ियारे खेलुछंती। आमे माने यात्रा देखिबाकू जीवी। आमे माने यात्रा देखिबाकू जीवु। सेमाने मंत्री को देखा करिबाकू चाहिलु। सेमाने मंत्री को देखा करिबाकू चाहिले। श्रीतम वार्षिक उत्सव रे पुरस्कार पाइलु। श्रीतम वार्षिक उत्सव रे पुरस्कार पाइला। 7 नंबर, फुटिबा गोटे क्रियापद। एहाकू विभिन्न अर्थ रे व्यवहार करा जाई पारे। जेपरी गछरे फूल फुटिला,
ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଲା। ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଫୁଟୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଉକ୍ତିରେ ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏହାକୁ କ୍ରିୟାର ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 3ଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯଥା ନାଁ କରିବା, ନାଁ ରଖିବା, ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ନାଁ କରିବା, ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିବା। ନାଁ ରଖିବା, ଯଶ ରଖିବା ବା ଗୌରବ ରଖିବା। ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା, ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ବା ଗୌରବ ବଢ଼ାଇବା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିର ଉଦାହରଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲେଖିବା। ସେପରି ଚିତା କାଟିବା, ନାକ ଟେକିବା, ହାତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। 8 ନମ୍ବର। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଲେଖିବା। କ. ସରି ଆସିଲାଣି ବାବୁ, ସାରି ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଏହି କଥା ବାସନ ଧୋଉଥିବା ବେଳେ ରତନା ଜଗୁ ସାହୁକୁ କହିଛି। ଖ. ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଶର ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଛ। ଏହି କଥା ମାଇନର ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରଘୁନାଥ ଦଳବେହେରା ଚାହା ଦୋକାନୀ ଜଗୁ ସାହୁକୁ କହିଛନ୍ତି। ଗ. ନାଇଁ, ମୁଁ ସେମିତି କାମ କରେନି, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଏହି କଥା ଚାହା ଦୋକାନୀ ଜଗୁ ସାହୁ ମାଇନର ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରଘୁନାଥ ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ କହିଛି। ଘ. ଆପଣମାନଙ୍କର ଋଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ କଥା ରତନାର ବାପା ଦାମଗଚ୍ଛାୟତ ମାଇନର ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରଘୁନାଥ ଦଳବେହେରା ଓ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କହିଛି। 9 ନମ୍ବର। ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ଦୀପଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମେ କେବଳ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା, ଫଳରେ ଶିଖା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଦୀପଟି ... ହେବ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଦୀପଶିଖା ଏକାଙ୍କିକାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ରତ୍ନାକରର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍କରେ ରଘୁନାଥ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ଦଳବେହେରା ଥିଲେ ମାଇନର ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ରତ୍ନାକରର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ତାର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଜଗୁ ସାହୁର ଚାହା ଦୋକାନରୁ ରତ୍ନାକରକୁ ନେଇ ଆସି ସେ ତାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ରତ୍ନାକରର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ବିଷୟରେ ସେ ଦାମଗଚ୍ଛାୟତକୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ତାକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ରତ୍ନାକର ଦୀପଟି ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ। କେବଳ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ ସେ ଜଳି ଉଠିବ, ସାରା ଦେଶ ଆଲୋକିତ ହେବ। 10 ନମ୍ବର। ତଳ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ. ରତନା ଅନ୍ୟ ଦୋକାନରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲା କାହିଁକି? ରତନାର ବାପା ଦାମଗଚ୍ଛାୟତ ଥିଲା ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ। ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବା ପରେ ସେ ପୁଅ ରତ୍ନାକରକୁ ତା ମାମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲା। ରତ୍ନାକରର ମାମୁଁ ମାଇଁ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଚଳାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦାମ ତା ପୁଅକୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସି ନିଜର ଅଭାବ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ରତନାକୁ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ପଠାଇଲା। ତେଣୁ ରତନା ଅନ୍ୟ ଦୋକାନରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲା। ଖ. ସେଦିନ ରତନା ସହଳ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହୁଥିଲା? ରତନାର ବାପାର ଦେହ ଭଲ ନଥିବାରୁ ସେ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ବାପାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସହଳ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା। ଗ. ଦାମ ରତନାର ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ରତନାର ମା ମରିଯିବା ପରେ ଦାମ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସବୁ କାମ ସେ ଏକା କରି ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ମୂଲପାଣିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଘରବାଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା, ଗାଈଗୋରୁ କଥା ବୁଝିବା ଏବଂ ବାଡ଼ିରେ ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ରତନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ପାଇଁ ଦାମ ରତନାର ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଘ. ଏ ଏକାଙ୍କିକାରେ କାହାକୁ ଦୀପଶିଖା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି?
ଏ ଏକାଙ୍କିକାରେ ରତନାକୁ ଦୀପଶିଖା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉଁ ରତନା ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ନିଜେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ଲେଖ। ରତନାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଗୁରୁଜନ ଭକ୍ତି ଓ ସହିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। 11 ନମ୍ବର। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଓ ନିଜ ମନରୁ କିଛି ବାକ୍ୟ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା। କ. ଧୁଆ ଧୋଇ ସାରିକି ଯାଇ ଚୁଲିରେ ଚାହା ବସେଇବି। ଖ. ମୋତେ ଆଜି ଟିକିଏ ଚଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଗ. କୁଆଡ଼େ ଯାତରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ କି? ଘ. କ'ଣ କରୁଥିବ କେଜାଣି ଏବେ? ଉଁ ବେଶ୍ ତ ବନେଇ ଚୁନେଇ କଥା କହିପାରୁଛୁ। ରତନା ଦୋକାନ ନିକଟରେ ବାସନ ଧୋଉଥିଲା। ଜଗୁ ସାହୁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଟାଣ ଭାଷାରେ କଥା କହି ଶୀଘ୍ର ଚାହା ବସାଇବାକୁ କହିଲା। ରତନା ଜଗୁ ସାହୁର କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ଧୁଆ ଧୋଇ ସାରିକି ଯାଇ ଚୁଲିରେ ଚାହା ବସେଇବି ବୋଲି ସେ ତାକୁ କହିଲା। କାମ ସରିଲେ ସେ ସହଳ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଜଗୁ ସାହୁକୁ କହିଲା, ମୋତେ ଆଜି ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ଜଗୁ ସାହୁ ଅଧିକ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାତରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ କି? ଜଗୁର କଥା ଶୁଣି ରତନା ତା ବାପାର ଦେହ ଖରାପ ଥିବା କଥା କହିଲା। ସେ ଗଲେ କ'ଣ ଦିଟା ରାନ୍ଧି ତା ବାପାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଔଷଧ ଖୁଆଇବ ବୋଲି କହିଲା। ସେ କାମକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କନ୍ଥା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇଥିବ। ତାର ବାପା କ'ଣ କରୁଥିବ କେଜାଣି ଏବେ ବୋଲି ସେ ମନରେ ଭାବନା କଲା। ତାର କଥା ଶୁଣି ଜଗୁ ସାହୁ ଚିହିକି ଉଠି କହିଲା, ବେଶ୍ ତ ବନେଇ ଚୁନେଇ କଥା କହିପାରୁଛୁ। 12 ନମ୍ବର। ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଲେଇ ଭିତରେ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଖଟାଇବା ଏକ ଅପରାଧ। ରଘୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ବସ୍ ଲାଗିବା ଆଗରୁ ସବୁ କାମ ସାରିଦେବି। ରତନା। ଚାହା ଦୋକାନରେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ଖଟୁଥିବା ସେଦିନର ରତନା ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନୀଳରତନ। ରଘୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ଜଗୁ ସାହୁର ଚାହା ଦୋକାନରୁ ଆପଣ ସେଦିନ ପିଲାଟାକୁ ନେଇ ଆସି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେଣି। ଦାମ। ଦେଖୁଛୁ ତ ଏହି ତତଲା ତେଲ କଡ଼େଇକି। ଜଗୁ ସାହୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।